ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ इन में कछ संगी नहीं नानक साची जान धन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान इनमें कछ संगी नहीं नानक साची जान पत तु उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ कौ नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ पत तु उदाहरण पै हरन हर अनाथ के नाथ कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान हुए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने रात्रि वेले दे दीवान की हाजरी भरी है और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की कृपा नाल आप जी ने बड़े प्यार दे नाल गुरमत विचारा श्रवण कीतियां ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र 4 श्लोकां दी विचार गुरु कृपा नाल आपां कर चुके हैं। अज आप जी ने श्लोक नंबर 5 और 6 का पाठ श्रवण किया। आओ गुरु तेग बहादुर जी कृपा करन, आप ही अंदर दी एकाग्रता बख्श के अपनी इन्हां पावन पवित्र बचनां दी विचार करा लैन। आप समूह माई भाई मनोबिरतियां एकाग्र करो, बड़े प्यार अदब नाल आशीष बख्शो और उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। कृपा करो गुरु प्यारिओ, नाम जपण नाल रसना सुची हुंदी है, गुरु दर ते हाजरी लगदी है। फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने कल दे पावन पवित्र श्लोकां विच बचन कीता सी कि तरनापो इयों ही गयो, लियो जरा तन जीत के जवानी दा समा व्यर्थ चला गया ते इस तन दी तब्दीली दे नाल जोबन तो बाद बुढ़ेपे ने इहदे ते कब्जा कर लिया। ते साहिब जी कह रहे सन, कहो नानक भज हर मना, खे मेरे मना तू अजे भी उस वाहिगुरु जी दे नाम नू जप ले। औद जात है बीत, देख ए उमर ए आरबला ए समा तेरे कोलों निकलदा पे। सतगुरु ने बड़े कमाल दा वचन कीता। पहले श्लोक विच केवल इन्ना को क्या कि जवानी दा समा निकल गया है,
बुढ़ेपा आ गया, तू ये भी संभाल कर ले। ते जदों फिर बुढ़ेपे नूं भी किसी ने सांभिया ना, ते मौत ने आके इहदे शरीर ते कब्जा कर लिया, ते फिर गुरु तेग बहादुर जी ने एक शब्द वरतिया, बावरे। पहला बावरा नहीं क्या, क्या कोई बात नहीं, जे जवानी निकल गई बुढ़ेपा सांभ, इनू तू संभाल ले। ते जदों बुढ़ेपा ना सांभिया ते मौत आ गई, ते फिर गुरुदेव ने जिहड़ा शब्द वरतिया वो बावरे। बावरे दर ते झल्ले, वो झलिया मनुखा मैं तैनू समझांदा रहा पर तू मेरी गल नहीं समझी। साहब ने दूसरे बचन में कहा सी, बिरध भयो सूझै नहीं, काल पहुंचो आन, कहो नानक नर बावरे, क्यों ना भजै भगवान। ते अज साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने कृपालता की। साहब कहते ने, धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान, इन मैं कछ संगी नहीं, नानक साची जान। गुरु तेग बहादुर कह रहे ने, खे मना, जिस दौलत नूं, जिस इस्त्री नूं, जिस परिवार नूं, जिस संसार नूं तू अपनी संपत्ति समझना पे है, इन्हां विचों कोई भी तेरा नहीं, तू अपने समझना है, पर तेरा इन्हां विचों कोई है नहीं। ते गुरु तेग बहादुर जी कह रहे ने, मेरी गल नूं सच्ची करके अज ही मन ले, क्योंकि जेड़ी गल तू अंतले समय कहनी है, मैं तेरी जिंदगी विच पहले ही तैनू दृढ़ करा देना कि धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान। साहब कहंदे इन मैं कछ संगी नहीं, नानक साची जान। मेरी गल नूं हुणे तू सच्ची करके मन। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने ना सानू संसार तो भगौड़े नहीं बनाया। एक गल कही, तू संसार विच रहना है, पर इन्हां को ध्यान नाल ते इकाग्रता नाल जिंदगी नूं बतीत करी कि जिस संसार विच रहना है तू इहदे ते इह ना मान कर लई कि इस मेरा सदा इन्हें मेरे नाल रहना है। गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ने, कुछ समय वास्ते तेरे नाल है, पर जिस तरह एक कमल दा फुल पानी विच रहिंदा है, भावां असीं केवल इन्नी को उदाहरण लैने आ कि कमल दा फुल जिहड़ा पानी विच नरलेप है, नहीं प्यारिओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कई सिक्ख्यावां गुरुदेव ने दित्तियां ने। पहली गल तां ਇਹ कही कि पैदा चिक्कड़ विच हुंदा है, पर याद रख चिक्कड़ तो नरलेप रहिंदा है। ते दूजी गल कमल दे फुੱਲ विच ਇਹ दृढ़ कराई केवल नरलेपता दी नहीं। साहब कहन लगे, जिथे वो चिक्कड़ विच नरलेप है, उत्थे कदी ਉਹਦੇ ध्यान की बिरती तक लै। पैदा चिक्कड़ विच होया है, पर ध्यान ओदा सूरज नाल इन्ना कु टिक चुका है कि जदों सूरज की टिक्की निकलदी उदों खिड़ पैंदा है, ते जदों सूरज आलोक हुंदा है उदों अपने आप नूं समेट लैंदा है। कि प्राणी याद रख, रहना संसार दे चिक्कड़ विच ही। जे तू नरलेप रहना चाहना है ते कमल फुल की तरह ध्यान टिकाण की जुगत सिख लै कि दुनिया विच रह के भी तेरा ध्यान उस निरंकार दे नाल जुड़िया। भावां कमल दा फुल ते सूरज दा फासला किन्ना है, करोड़ां कोह दूर है सूरज, पर पता नहीं उन्हें सूरज नाल अंदरों किन्नी कु सांझ पा ली है। करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी कमल दा फुल जिहड़ा वो सूरज दे सुहापन नूं देख के खड़ाओ विच आ जांदा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने, इहनूं अपना मन्नी ना, ध्यान तू अपना निरंकार नाल टिकाई। पर जे आपां इहनूं अपना मन भी लवांगे, प्यारिओ, दावा करन दे विच बड़ा दुख जे। गुरु कलगी वाले पिता जी दा ना पवित्र बाणी बचित्र नाटक विच एक साहिब ने बड़ा कमाल दा बचन कीता है। साहिब कहंदे ने, इस संसार विच जदों भी पवाड़ा पिया है ना, ते आम तौर ते ओहदे दो कारण सन। भावें साडे लोकां ने एक 3 कारण जोड़ लै, तीजा भी एक बना लिया, जड़ जोरू ते जमीन किया, पर गुरु कलगी वाले ने खास करके 2 कारण दसे बचित्र नाटक विच। कहंदे ने, जदों भी कदी पवाड़ा पिया, फसाद होया, जदों भी कदी किसी घर दे विच कलेश पिया, केवल 2 कारण ने, एक जमीन ते दूसरा पैसा। ਇਹ कदी भी किसी नूं टिकन नहीं देंदे। ते सजना जदों इन्हां नाल कोई चित ला लै, उदों ये सके भरावां दे विच भी दीवार खड़ी करदे देर नहीं लांदे। गुरु कलगी वाले दी बचित्र नाटक की बाणी पढ़दे बचन आया,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਅਰ ਭੂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਹਿਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਜਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੇਤੂ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤ ਦਾਤਾ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕੋ। ਹੁਣ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੇਵਕ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਨ ਅਰ ਭੂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਹਿਰਾ ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਆ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੀਏ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹ, ਬਾਅਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਟਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੁਤੇ ਸੇਧੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਧਨ ਅਰ ਭੂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਹਿਰਾ ਜਿਨ ਕਾ ਮੂਆ ਕਰਤ ਜਗ ਘੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਪਸਾਰਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੀਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰੁਪਈਆ ਆਵੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੁਪਈ ਕਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧਨ ਧਨ ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਖੀਐ। 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ 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 ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਖੀਐ। ਪਹਿਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੌਲਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨ ਕਹੋ। ਧਨ ਧਨ ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਖੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਨ 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 ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਖੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਾ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਧਨ 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 ਤਾਂ ਕੋ ਭਾਖੀਐ ਜਾਂ ਕਾ ਜਗਤ ਗੁਲਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਨਿਰਖਤ ਜਾਂ ਕੋ ਫਿਰੈ। ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਜਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਭ ਚਲ ਕਰਤ ਸਲਾਮ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਪੈ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸਜਣਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ 4 ਟਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੂਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਟਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਠ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰ ਹੋਏ। ਆਠ ਦਰ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜੇ ਨੀਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਠ ਦੇਖ ਨਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਨੇ ਨਾ,
ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਜੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਠੂਠੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਠੂਠੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੁੱਜੀ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਠੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਦਾਣੇ, ਤੇ ਚਿੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਏ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਇਹ ਠੂਠੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਚੁਣ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀ ਲਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਠੂਠੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਝਪਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਠੂਠੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਉਹ ਚਿੜਾ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੂਠੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਪਾਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਏ, ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੂਠੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਮੇਰੀ ਏ, ਤੂੰ ਚਾਰ ਟਕਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ, ਚਿਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ, ਫਾਰ ਦਰ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਿਓ, ਚਟਾਰਾ ਦਰ ਤੇ ਚਿੜਾ, ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਿਓ, ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਦਰ ਤੇ ਠੂਠੀ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਈਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ, ਧਨ ਕਪਟੰਗ, ਕੁਲ ਗਰਭ ਟੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਚੰਤ ਵਿਖਿਆ ਸਲਨ ਛਿਦਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਇੱਥੇ ਕਪਟਦਰ ਤੇ ਛਲ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਈ ਛਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਛਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਜਣਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੇ ਜਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰੂਪ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ। ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ, ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਕਪਟੰਗ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੇਵਲ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ ਧਨ ਕਪਟੰਗ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ। ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਜਣਾ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਵਾਂ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਏ, ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਖਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਕਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਟਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਪਟੰਗ ਰੂਪ ਕਪਟੰਗ ਧਨ ਕਪਟੰਗ ਕੁਲ ਗਰਭ ਤੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਲੱਭਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ 4 ਟਕੇ ਦੇ ਦੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਸੋਚਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਸਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਣ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਜਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਇਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਗਿਣ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ।
ते नौकर दियां भुब्बां निकल गईयां ते वो मालक पुछदा है तू रोया क्यों में? ते नौकर समझ गया, कहंदा मालका मैं रोया इस करके मैं रब्बा तेरे रंग बड़े न्यारे ने। मालक अज जिन्नू तू इशनान करके वस्त्र कीमती दिते ने, जिन्नू तू रुपये क्या देना है, कदी ये बादशाह सी मैं एदा नौकर सा, तू एदे घर गयो ते तेनू धक्के मार के बाहर कढ़िया, अज तेरे घर विच एक कंगाल बन के आ गया ते तू एदी लोड़ कोई पूरी करना है। मैं डरना वा रब्बा तेरे रंग निहारे ने। कल जिहड़ा किसे दे दर ते मंगण गया सी अज ओ बादशाह ते जिहदे कोलों मंगण गया सी ओ भिखारी बन के ओदे दर ते मंगदा पे। साहब कहंदे ने निभण वाली है राज कप्तन, रूप कप्तन, धन कप्तन, कुल गर्भत है। साहब कहंदे ने दिखन सचंत दिखिया शलम शिदरन, दो तरीके ने माया इकट्ठी करन दे बाणी मुताबक। साहब कहंदे ने चलो एक तां जिहड़ा किरत करदा है ओदी तां खेड़ी वखरी है धर्म दी किरत करन वाला। साहब कहंदे ने सचंत दिखिया छलन छिदरन, दो अखर वरते ने कि छल ते एक छिदर। वैसे छिदर दा आखरी अर्थ है सुराख। साहब कहंदे ने एक तां बंदे दौलत इकट्ठी करदे ने किसे नूं छल के, किसे नूं धोखा दे के, ते छिदरन दा अर्थ है कमजोरी। किसे बंदे दी कमजोरी नूं देख लेना ते ओनू कहना जे तू रुपये ना दिते मैं तेनू ब्लैकमेल करांगा, मैं तेरा दुनिया विच प्रचार करांगा। साहब कहन लगे सजना किसे बंदे दी कमजोरी दा नजायज फायदा उठा के जेड़ी तू माया इकट्ठी करना पिया इन्हें तेरे नाल जाना नहीं। सचंत दिखिया शलग शिदरंग। साहब कहंदे ने नानक बिन हर संग ना चालते। ते अगली जड़ी उदाहरण गुरु अर्जन साहब ने दिती। साहब कहंदे ने पेखंदड़ों की भुल तुम्मा जिस्म सोहना, देख तुम्मे दा फल बड़ा सोहना लगदा है ते तुम्मे नूं जदों देखीए ना भाई कान सिंह नाभा मुताबक कहंदे ने खरबूजे दा भुलेखा पांदा है जां तरबूज दा भुलेखा पांदा है, ये जां मतीरे दा भुलेखा पांदा है। पर जदों इहनूं चीर के कोई खान लगदा है ते अंदरों जहर नाल वध कौड़ा है। सजना साहब कहंदे ने पेखंदड़ों की भुल वेखदियां कदी भुल ना जाई। तुम्मा जिस्म सोहना, तुम्मे दा फल बड़ा सोहना ही, अज ना लहंदड़ो मुल पर एदी कीमत अद्धी कौडी नहीं। नानक साथ ना जुली माया इन्हें तेरे नाल नहीं हो जाना। ते जेड़ा गुरु अर्जन साहब कह रहा नाल सजना माया ने नहीं जाना, नानक साथ ना जुली माया उसे गुरु अर्जन साहब दा पोता गुरु तेग बहादुर कह रहा है धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान इन मैं कत संगी नहीं, नानक साची जान। मेरी गल नूं सच जान। गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने इन्हां विचों तेरे नाल किसे ने जाना नहीं। सतगुरु की बाणी विच गुरु अर्जन साहब दे एक बचन हुंदा है। हजूर ने उदाहरण बड़ी प्यारी दिती। कहंदे ने माया कई बारी तू इहो जी खेड वरतानी है ना। साहब कहंदे ने अगले मुवे सो पाछे पर है। इस प्रमाण वाल थोड़ा जिहा ध्यान देना। इत्थे अगले दर से बड़े वडेरे कहंदे ने माया तू इहो जी खेड वरतानी। असीं उदाहरणां वेखने आ समाज विच ते जदों बाणी दी नाल पंक्ति मिल जाए ते मन विच यकीन आ जांदा मना आउण वाले समय विच भी तेरे गुरु दे बचन जुगों जुग अटल ने। तू अज सच करके मान लै तेरे गुरु दे बचनां विच किते भी राई मात्र कूड़ नहीं। हुण असीं देखने आ कदी बजुर्ग कोई बीमार होवे ना अक्सर उदाहरणां मिलदियां ने ओहदे ना होवे कोई जमीन जायदाद दौलत ते पुत्तर जिहड़े ने बापू दा घट ख्याल करदे ने। वो इत्थों तक करनगे कागज खरीद लिओ जदों बुढ़ा बेहोश होवे मरदियां मरदियां इहदा अंगूठा लवा लो घट्टो घट जिहड़ी इहदे नाल दौलत है ओह तां सानूं मिल जाए। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे ने अगले मुवे जिहड़ा वड्डा वडेरा ओह मरदा पिया सो पाछे परै ते जेड़े पिछे दे पुत्र ने माया तू किन्ना तू बंदे ते प्रभाव पानी है। एक तां मरदा पिया तेरे पिछे तमा करके ते जेड़ा जिंदा पिया मरदे नूं देख के कोई सिक्ख्या नहीं लैंदा, ओह मरे दे अंगूठे ला के अपने उत्ते तेरा प्रभाव पिया पांदा। आ साहब कहंदे ने अगले मुरै अगले मुए सो पाछे परै। साहब कहंदे ने जो उभरे सो बंद लख खरै, जेड़े मर गए वो तां चले गए ते साहब कहंदे ने जेड़े पिछे जिउंदे ने उन्हां ने लख बन लिया कि हुण माया तेनू असीं छड्डना नहीं। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे ने
अपने बुढ़े दी कदी मड़ी को जाके पूछी, वो कुछ नाल लै गया, ते जे ओदी मड़ी बोल के कह देगी कि मैं कुछ नाल लैके गया, तां तू मान करी तेरे वड्डे वडेरे कुछ नहीं लै गए, तू की अपने नाल लै जा। साहब कहते ने धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें का संगी नहीं, नानक साची जान मेरी गल नूं सच समझ लै, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਭਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਚਲਸੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੱਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਈ ਵਟਾਊ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਟਾਊ ਸੋ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇ। ਵਟਾਊ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ, ਰਾਹੀ, ਅਤਿਥੀ, ਮਹਿਮਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ, ਤੇ ਰਾਤ ਪਈ ਉਹ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਤਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਏ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਝਗੜੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝਗੜਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਹਿਣ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਖ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣਾ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਢਣੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾਲਕਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੀ ਉਹ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜਣੋ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਰਾਤ ਕੱਢੋ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਉਹ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਤ ਵਟਾਊ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਿਸ ਪਰਾਈ ਤਾਕ, ਨਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੂਵੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਵਿਵਾਹ ਨਾ ਹੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਜਣਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਕਰੇ ਜੋ ਦਾਤ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਤਿਤ ਤਸਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ।
मेरे गुरु तेग बहादुर जी कहते ने ये धन, ये संपदा, ये जमीन केवल एक सराह है, तू रात रह के अगे निकल जाना है। ते गुरु अर्जन साहब कह रहे ने कि जैसे रैन परौने उठ चल सै प्रभात, अगे कहते ने क्या तू रत्ता गृहस्थ स्यो सब फुल्ला की बागात, बागात दरते बगीची। सजना आ देख जेड़ा तेरा गृहस्थ पुत्र ने, धियां ने, मां ने, बाप ने कदी फुल दे बूटे नू देखी? एक बूटे नू किन्ने फुल लगे ने, पर जदों फुल खिड़दे ने उदों बूटा खुश नहीं, ते जदों फुल टुटदे ने उदों बूटा बहन नहीं पांदा। जे बूटे नू पुछिए सजना तेरे फुल टुट गए ने, वो एक गल कहंदा प्यारिया पता नहीं किन्ने कु आए, किन्ने कु लगे, किन्ने कु टुट गए। किसे दे खेड़े नाल खुशी नहीं, किसे दे जान नाल रोना नहीं। साध कहंदे गुरमुख जेड़ा है वो परिवार नू फुल्लां दी बगीची समझदा है। जे कोई जी आ जाए तां भी रब दा शुक्र है, ते जे कोई फुल टुट जाए ते तां भी रब दा शुक्र है। गुरु अर्जन साहब जी बचन तय करते ने, कहन लगे प्यारे सिखा जैसे रहन परौने उड़ सलसाए बर्भात, क्या तू रत्ता गृहस्थ सब फुल्लां की बागात। अगे कहन लगे मेरी मेरी क्या करें जिन किया। शायद कहन लगे जिन्नू तेनू पैदा किया है तू केवल ओदा सिमरन कर। मेरी मेरी क्या करें जिन किया, तिस लोड़ सर पर उठी चलना छड़ जासी। लाख करोड़ धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, इनमें का संगी नहीं नानक साची जान। कहन लगे एदे विचों तेरा कोई है नहीं। कबीर साहब दा ना एक बड़ा प्यारा बचन आया। उन्होंने देखो अरदास कैसी की। उन्होंने अरदास का जदों श्लोक पढ़ने ना तो कई बार उस श्लोक नूं पढ़दियां कई सज्जना के मन में शंका आ जाएगा कि की गुरु ग्रंथ साहब की बाणी किसी नूं भिखारी बन के मंगण वास्ते मजबूर करती है। उन्होंने एक पंक्ति आउंदी है, कबीर भली मदपुरी नाना विद को नाज। हुण इहदे अखरी अर्थ असीं यही करांगे, भली दा अर्थ चंगी, मदपुरी दा अर्थ ना मदपुरी, मदपुरी दा अर्थ हुंदा है कि घरां विचों मंग के लिआंदा होया अनाज। कहन लगे कबीर भली मदपुरी नाना विद को नाज। नाना विद दर ते कई वख वख तरह का अनाज मिलता है। ते कहन लगे दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कहन लगे चंगी है मदपुरी मंग के रोटी खानी, क्योंकि तरह तरह के भोजन मिलते हैं। हुण जे कोई सोचे बई की गुरमत की विचारधारा बंदे नूं लोकां दे घरां विच मंग के रोटी खाण लई प्रेरदी है, ते याद रखना एक श्लोक दे कदी अर्थ नहीं होने, इस तो अगला श्लोक सानू पढ़ना पैना। ते भगत साहब कहंदे ने कबीर दावा दाजन होता है निर्दावा रह निसंक। कबीर साहब कहंदे ने कि अकाल पुरख वाहिगुरू जे सोहनी रोटी खा के, जे 4 गज जमीन लैके, जे 4 टके लैके अंदर बिरती हंकारी ते कब्जे वाली हो जानी है, ते जे ओ वस्तुआं वेख के रब्बा तू भुल जाना है, एदू चंगा तां मैनू भिखारी बना दी, मैं दर दर ते मंग के गुजारा कर लांगा, पर मैनू इस रोग तो बचा ले किते मैं इन्हां चीजां ते अपना दावा ना कर लवां। भगत साहब कहन लगे कबीर भली मदपुरी चंगी ओ मंग के खाधी रोटी, नाना विद को नाज। ते अगे कहन लगे दावा कहूं को नहीं, भिखारी ने कदी दावा किया घर मेरा, जिथे रात पै गई उथे सड़क के किनारे सौ गया, जिथे समा मिलिया उथे मंग के खा लिया। कहन लगे जिन्ने तू दावे करके झगड़ना है, भिखारी कदी नहीं झगड़दा। अज एक पिंड विचों मंगया कल नूं दूजे विचों मंग लेना, तेरे नाल चंगा तां भिखारी है जिहड़ा इस दावे तो तां बचे। कहन लगे दावा काहू को नहीं, बड़ा देश बड़ राज। तो कहंदा सारी धरती मेरी है। शायद यही कारण मेरे गुरु नानक साहब ना जदों नूरी जुलाहे नूं मिलदे ने ते उहने कीमती गलीचा एक बनाया है, ते कहंदे ने ओह गलीचा ना गुरु नानक साहब दे थल्ले विछाण लगा। ते हजूर पता अगों की कहंदे ने, आखदे ने ओ नूरी ये गलीचा मैनू ना दे, तेरे घर दे सामने एक कुत्ती दे छोटे छोटे कतूरे ने, सारी रात ठंड विचों विलकदे ने ना, जे तू कुछ करना चाहना उन्हां ऊपर कपड़े पा के उन्हां दे तन नूं सर्दी तो ढक दे। इहदा मतलब दावा नहीं किसी चीज का। अगला जदों वचन पढ़ने उहदे नाल एक होर घटना दित्ती।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਚੌਂਕਾ ਕਾਸ ਲਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਚੌਂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਲਾਲੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਚੌਂਕੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚਾ ਚੌਂਕਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਚੌਂਕਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੜ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਓ? ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਏ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਬੜ ਰਾਜ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾਵਾ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਦਾਜਨ ਦਰ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਘਰ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿ ਨਿਸੰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਰਸੰਕ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਨ ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਧੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗਨੈ ਇੰਦਰ ਸੋ ਰੰਕ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਦਾਵਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਤਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਾ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਦੌਲਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ में? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਦੌਲਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਦਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਹਰਨ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੈ ਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ ਅਨਾਥ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਭਵਨਿਤ ਪਾਰ ਕਰੂੰ, ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੇ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਸ਼ੇ ਸੋਚੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੀ ਪੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕਾ ਭਵਨਿਤ ਪਾਰ ਪਰੋ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਿਛ ਭਲੋ ਨਾ